સવારની કથા હોય ને એટલે આમ મજા આવે. તમે સમજો છો કંઈક આમ બીજું ને હું કહેવા માંગુ છું કંઈક બીજું. બપોર પછી નવરા એમ ને, સાચી વાત છે ને. બપોરે ઘરે વયા જાય. પણ મારું કહેવાનું જરાક અલગ છે. સવારની કથા હોય ને એટલે સવારમાં બધી જ બવણીઓ ધોયેલી હોય, ખાલી હોય. સવારમાં બરણી બધી ખાલી હોય. અને જો બપોર પછીની કથા હોય તો બપોર સુધીમાં ઘણું બધું ભરાઈ ગયું હોય. આણે આ ન કર્યું, આણે આ ન કર્યું. સવારમાં ઉઠતાની વેત અહીંયા આવીને બેસે, બરણી ખાલી હોય એટલે આપણે જેવું ભરવું હોય એવું ભરી શકીએ. तो आज ये तीसरा दिन कल राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया कि बाप जी कितना बहुत बढ़िया है सुंदर संवाद. प्रभु मेरा एक प्रश्न है आपसे. कहो राजन. और राजा परीक्षित ने कह दिया पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा. म्रियमाणस्य सर्वथा. महाराज, बाप जी, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, जिसका अंतकाल नजदीक हो, ऐसे जीव को कौन सा कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान शुकदेव ने कहा, राजा तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है. और श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि तुम्हारा प्रश्न एक तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा प्रश्न इस जहां के जितने भी जीव है उन सब जीवों का यह प्रश्न है कि मृत्यु नजदीक हो हम क्या करें. इसलिए तो भागवतकार ने बताया कि भागवत के सभी प्रश्न और भागवत के सभी उत्तर शाश्वत है. इसलिए इस प्रश्न की सराहना करते हुए भगवान शुकदेव ने कहा, वर्या नेशते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है. सभी के काम में आएगा ये प्रश्न का जवाब. और ये भागवत का प्रश्न और भागवत का उत्तर ऐसा है. भागवत का प्रश्न जो कर रहा है उसको आनंद है, मेरा प्रश्न श्रेष्ठ है. भागवत का जो उत्तर दे रहा है, प्रश्न का उत्तर देने वाले को आनंद है कि ये प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा है. और वैसे तीसरी बात यह है कि भागवत का प्रश्न और भागवत का उत्तर जिन जो भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को आनंद है कि प्रश्न और उत्तर हमारे लिए है, हमारे लिए. इसलिए वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् संवत पूसाम श्रोतव्यादिषु यह परः. तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है. और भगवान शुकदेव ने तो कई बात बताई है कि अंतकाल में हम क्या करें, लेकिन एक बात बहुत अच्छी बताई भगवान ने. जो भी जीव अंतकाल कब है वो मालूम नहीं है. हमारा अंतकाल कब आएगा वो मालूम नहीं है, पता नहीं है. लेकिन भगवान शुकदेव ने कहा कि राजा, सभी जीव को एक बात
अच्छी तरह से याद रखनी है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। ये बात बहुत अच्छी बताई भगवान वेदव्यास ने। स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म में हमारी निष्ठा हो, और निष्ठा के बिना ये धर्म हमें कुछ फल नहीं दे सकता। जब हमारी निष्ठा ही नहीं हो तो कौन सा फल? स्वधर्म परिनिष्ठया। हमें निष्ठा हो हमारे धर्म में, हम जो भी भगवान की पूजा करें वह भगवान में हमें श्रद्धा हो, हमें विश्वास हो। और वैसे भी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हारी भक्ति कुछ काम की नहीं। बिनु विश्वास भक्ति न होई, बिनु भक्ति नहीं होई, बिनु विश्वास भक्ति न होई। विश्वास के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते प्यारे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। और आगे की बात बहुत अच्छी बताई। जन्म लाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। ये बात जन्म लाभ, यत जन्म लाभ परहम पुंसाम, और इन सब में अंते नारायण स्मृति ही। हम सब अंत में नारायण की स्मृति रखें और भगवान की प्राप्ति करें, हम परमात्मा का चिंतन करें। और भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो जीव हमारा अंत काल में स्मरण करेगा वो मुझको पाएगा। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम यानी कि मृत्यु, अंतकाल। हमारा जो अंतकाल में हमारा जो स्मरण करेगा, हमारी स्मृति करेगा। वैसे मैं भगवान भाई हर कथा में कहता हूं, सभी कथा में कह रहा हूं कि आप इस कथा में से 7 दिनों की गाथा में से कुछ याद रखो या न रखो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। यहां से 7 दिन जो गाथा हमने गाई है उसी में से कुछ याद रहे या न रहे, तुम चिंता ना करो, मत करो चिंता तुम। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं भागवत कथा में गया था, मैं भागवत कथा में गया था। आपके मुखारविंद से भागवत ऐसा नाम निकलेगा वो भी तुम्हारे जीवन के सभी पाप को नाश कर देगा साहेब। भागवत का यही तो प्रमाण है। तुम्हें भागवत की स्मृति रहे। मैं भागवत में गया था और यही बात बताई भगवान वेदव्यास ने, अंते नारायण स्मृति ही, क्योंकि भागवत ही भगवान का एक वांगमय स्वरूप है। इसलिए तुम भागवत की स्मृति रखो। हमें भागवत में गए थे, भागवत में गए थे। और 7 दिनों में आप कुछ और ले जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ न ले जाए तो भी ये तो लेकर ही जाना, अंते नारायण स्मृति ही। तुम अंत में भगवान नारायण का स्मरण करो, स्मृति करो। वो स्मृति ही वो आपका स्मरण हो जाएगा और वही स्मरण भगवत चर्चा हो जाएगी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। संशय यत्र नास्ति। जो अंतकाल में मेरी स्मृति करता है, मेरा स्मरण करता है, वो मुझे पाता है।
और वैसे एक बात और बता दूं आपको, जरा जरा गौर से सुनना और याद रखना, सावधान रहना। अंतकाल का अर्थ वो नहीं है हमारा मृत्यु का अंतकाल, हमारा जीवन का अंतकाल है। अंतकाल का ये अर्थ नहीं है कि हमारा ये जीवन का अंतकाल है तब भगवान का स्मरण करो। अंतकाल का अर्थ है हमारी जो घड़ी है, वो क्षण है, वो क्षण का अंतकाल, वही परमात्मा की तुम स्तुति करो, हर पल परमात्मा की स्तुति करो। जीवन का अंतकाल नहीं, हमारी क्षण का अंतकाल हो, हमारी जो समय है, वो हमारा काल है, वो काल का अंतकाल हो। तुम परमात्मा का चिंतन करो, ईश्वर का ध्यान करो। यही बात बताई कि परमात्मा का चिंतन तुम हर पल करो, हर पल, एक एक पल तुम परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि हर पल में जीवात्मा मृत्यु होता है, मृत होता है। और वैसे भी काल तो हमारे पीछे ही बैठा हुआ है, तैयार ही है, और कब हमें पकड़ लेगा वो मालूम नहीं है। हमें कब पकड़ ले वो मालूम नहीं। और मैंने कल बात एक बताई थी कि कई लोग बैठे हुए थे कथा में, और तब एक और सुग्नजन ने खड़े होकर एक प्रश्न कर दिया, बाप जी परीक्षित की मृत्यु 7वें दिन है, उसे मालूम है कि मैं 7वें दिन मरने वाला, लेकिन जिसको मालूम ही नहीं, पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करें? सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, वही तो बात है प्यारे। परीक्षित को मालूम हो गया है कि आज से मैं 7वें दिन मरूंगा, आज से 7वें दिन में मरूंगा, और हमारा वैसा है, हम 7 दिनों में मरेंगे। बस उतना ही फर्क है। परीक्षित की उम्र 7 दिन की तय हो गई थी, हमारी 7 क्षण की भी मालूम नहीं है हम कब चले जाए। कब जाए मालूम नहीं। इसीलिए तुम हर पल परमात्मा का चिंतन करो। सात दिनों में ही मृत्यु है हमारी, हम 7 दिनों में मरने वाले हैं। और वैसे भी हमारा एक सप्ताह 7 दिनों का ही है। तुम रवि से शुरू करो और शनि तक जाओ, 7 ही दिन हो गए। सात दिनों की यात्रा है हमारी। फर्क इतना है, परीक्षित 7वें दिन मरने वाला था, हम 7 दिनों में मरने वाले हैं। कब आ जाए क्या पता, मालूम नहीं है कब आ जाएगा। इसलिए भगवान का तुम स्मरण करो, और जब मृत्यु आएगी तब हमारा कुछ नहीं चलेगा। मैंने कल एक बात बताई थी, सभी जगह पर हमारा चलता है, लेकिन मृत्यु के सामने कुछ नहीं चलता। मृत्यु के पास हमारा कुछ नहीं चलता। हमारा सभी जगह चलता है। और
एक बात और बता दूं आपको, जब हम यहां से जाएंगे तो हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। कुछ लेकर भी नहीं आए थे और कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। लेकर जाएंगे हम साथ में, लेकिन वो क्या है, हमारा किया हुआ सत्कर्म का जो पुण्य है वो पुण्य हमारे साथ रहेगा। भगवत नाम की जो चर्चाएं की है वो भगवत नाम की चर्चा का प्रभाव हमारे साथ रहेगा। इसलिए तुम ભગવત નામ की ચર્ચા કરો। અને એમ પણ મારું પેલું પદ છે ને, તારા મોટા મોટા બંગલા રે એ મોટર ને ગાડી વાડી, તારા મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાડી, હે તારા મોટા મોટા બંગલા રે એ મોટર ને ગાડી વાડી, તારા મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાડી, હે બધી માયા મૂડી મેલીને ખાલી હાથે જાવું પડશે, બધી માયા મૂડી મેલીને ખાલી હાથે જાવું પડશે, બધું જ મૂકીને ખાલી હાથ જવાનું છે। સિકંદર આવ્યો ખાલી હાથે, ભેગું કર્યું બે હાથે, ગયો ખાલી હાથ। એટલે તો એમણે કહ્યું હતું કે મારા મૃત્યુ પછી મારો જનાજો નીકળે અને મારા જનાજામાં તમારે જે વ્યવસ્થા કરવી હોય તે કરજો, પણ મારી ઈચ્છા એ છે કે મારા જનાજામાં મારા બે હાથ ખાલી હોય અને એ હાથ બહાર લટકતા હોય। આ દુનિયાને ખબર પડે કે સિકંદર જેવો સિકંદર આટલી મોટી સંપદાને ભેગી કર્યા પછી પણ ખાલી હાથ ગયો છે, ખાલી હાથ ગયો છે। કશું ભેગું નહીં જવા દઈએ। હા, એક વાત યાદ રાખજો, આ દુનિયામાંથી આપણી હારે કઈ નહીં આવવા દે। આપણા છોકરાઓ, આપણા પરિવારના સભ્યો બધું કાઢી લેશે, બધું કાઢી લેશે। હાથમાં પહેરેલા ઘરેણા કાઢી લેશે। તમે વિચાર તો કરો, આપણે ઘરમાં હોઈએ, બીમાર પડ્યા હોઈએ તો કદાચ ગમે તેટલી મોંઘી કાર હોય, એ મોંઘી કારમાં બેસાડીને આપણને દવાખાના ભેગા કરી દે, પણ પછી જોયા જેવું છે, દવાખાને ગયા પછી કદાચ સારું ન થાય અને ત્યાં મૃત્યુ પામીએ તો હજી આજ સુધીમાં કોઈ દિવસ જોયું નથી કે જે ગાડી મોંઘી કારમાં એના બાપને, એની માને, એના પરિવારના સભ્યને દવાખાને પહોંચાડ્યા, એની મૃત શરીરને એની જ ગાડીમાં વળી લઈને આવ્યો હોય, પછી શું કે હવે આપણે શબવાહિની બાંધી લઈએ। સંબંધ માત્ર જીવ સાથે છે, જેવો જીવ ગયો બધા સંબંધો પૂરા થયા। મેં આવી એકવાર વાત કરી ને તો ઘણા લોકો હોય ને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે આવી ખોટી વાત ન કરો કે શબવાહિની બાંધી લે છે, એ તો એમાં પછી કે એમાં એની ડેડ બોડીમાં જીવાણુ થઈ ગયા હોય, જીવ એની પાસે આજુબાજુ ન જવાનું હોય, બીજાને રોગ લાગે એટલે પછી કે શબવાહિની લાવે। મેં કીધું શબવાહિની ઘરના આંગણા સુધી જ આવે છે, પછી બોડીને ઘરમાં લઈ જાય ને પછી થોડીક વાર ગામને બતાવવા, સમાજને બતાવવા, દુનિયાને બતાવવા બથ ભરી ભરીને રોતા હોય છે, ત્યાં બધા ક્યાં ગયા જીવાણુ, ત્યાં રોગ ક્યાં ગયો? કશું હારે નહીં જવા દે। એક બહુ સુંદર પદ છે, बिस्तर तो तने नहीं लेवा दे, संदेशो पण नहीं कहवा दे, बिस्तर तो तने नहीं लेवा दे, संदेशो पण नहीं
લેવા દે. बिस्तर तो तने नहीं लेवा दे, संदेशो पण नहीं कहवा दे. बिस्तर तो तने नहीं लेवा दे, સંદેશો જે પથારીમાં સુતા છે ને એ બિસ્તરોય નહીં લેવા દે. અને આપણું અંતકાળ આવશે અને આ મૃત્યુ લેવા આવશે ને પછી કદાચ ખબર પડી જશે કે આપણે જવાનું છે, તો દીકરાને, દીકરીઓને, પત્નીને, આપણા પરિવારના સભ્યોને એક નાનો એવો સંદેશો કહેવાનો સમય નહીં આપે. આપણે કીધું હોય ને કે ભાઈ 2 મિનિટ મારા છોકરાને હું એક વાત કહી દઉં, કશું જ નહીં. હવે ચાલો નીકળો. એટલા માટે બિસ્તર તો તને નહીં લેવા દે, સંદેશો પણ નહીં કહેવા દે. બિસ્તર તો તને નહીં લેવા દે, સંદેશો પણ નહીં કહેવા દે. બિસ્તર તો તને નહીં લેવા દે, સંદેશો પણ નહીં કહેવા દે. બિસ્તર તો તને નહીં લેવા દે, સંદેશો પણ નહીં કહેવા દે. તારા ઘરમાંથી ભાઈ તને તો, ઘરમાંથી ભાઈ તને તો, તારા ઘરમાંથી ભાઈ તને તો, તારા ઘરમાંથી ભાઈ તને તો, એકલડો યુ પાડશે. તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે, તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે. તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે. આપણા ઘરમાંથી આપણને એકલાને જ ઉપાડીને લઈ જશે. તારા જ ઘરમાંથી ભાઈ તને તો એકલડો ઉપાડશે. અને ક્યારે? તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે. અને ઈ તેડામાં આપણા પછી આપણે દીકરા દીકરીઓ કોઈ આડા ન વળે, કોઈ આડા ન ફરે. કોઈ દિવસ એમ કીધું એને રહેવા દો, ભલે મને લઈ જાઓ. હા, ભૈયા ગયા પછી એમ કે મને લઈ ગયા હોત તો. આ બધું પૂરું થયા પછી વાત છે. આ બધું જ સંબંધો ખરા, પણ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી આ પંચ મહાભૂતના શરીરમાં એક પ્રાણ છે. ફતેપુરમાં આપણા પટેલ સમાજનું ગૌરવ એટલે ભોજલરામ બાબા, એમણે એક પદ લખ્યા, એમાં એક લખ્યું છે, જીવને શ્વાસ તણી સગાઈ ઘરમાં ઘડી ન રાખે ભાઈ. જીવને શ્વાસ તણી સગાઈ ઘડી કે કોઈને ઘરમાં ન રાખે. જેવો પ્રાણ ગયો, સવારે મૃત્યુ પામ્યા, બપોર સુધીમાં પૂરું, બપોરે ગયા તો સાંજ સુધીમાં પૂરું. હવે તો દી આથમિતા થયું હોય ને તો ગામના લોકો કે હાલો થોડોક દી છે હજી, ઘરમાં ન રખાય. આના કાની કદીએ ન ચાલે, આના કાની કદીએ ન ચાલે, આના કાની ઝરીએ ન ચાલે, આના કાની ઝરીએ ન ચાલે. જ્યારે બોલાવશે તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે
સગા સંબંધી જોતા રહેશે, સગા સંબંધી જોતા રહેશે. રોતા રોતા વિદાય દેશે, રોતા રોતા વિદાય. સગા સંબંધીઓ બધા ભેગા થઈ જાય પણ આમ બધા જોતા હોય. પછી આમ કોઈકને કદાચ થોડુંક પોતાના જીવનમાં થયેલી યાદો એટલે એનું કદાચ લાગતું હોય અને એ દુઃખને લઈને અશ્રુ આવતા હોય. બધા જોતા રહ્યો અને આંખમાંથી આંસુડાઓની ધારા સાથે આપણને વિદાય દે. સગા સંબંધી જોતા રહેશે, સગા સંબંધી જોતા રહેશે. રોતા રોતા વિદાય દેશે, રોતા રોતા વિદાય દેશે. તને માર્ગમાં ખાવા માટે, તને માર્ગમાં ખાવા માટે, તને માર્ગમાં ખાવા માટે, તને માર્ગમાં ખાવા માટે. ભાથું ના બંધાવશે, મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે. તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે, મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે. જીવતર તારું એળે જાશે, જીવતર તારું એળે જાશે. આવ્યો એવો જગથી જાશે, આવ્યો એવો જગતી જાશે. જીવતર તારું એળે જાશે, જીવતર તારું એળે જાશે. આવ્યો એવો જગથી જાશે, આવ્યો એવો જગતી જાશે. ઈશ્વર તુજને પૂછશે ત્યારે, ઈશ્વર તુજને પૂછશે ત્યારે, ઈશ્વર તુજને પૂછશે ત્યારે, ઈશ્વર તુજને પૂછશે ત્યારે. જવાબ ક્યાંથી લાવશે, મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે. તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે, મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે. બહુ સુંદર રચના કરીને કહ્યું, જીવતર તારું એળે જશે સાવ, અને આવ્યો એવો જગથી જશે. પણ પછીની પંક્તિ બહુ અદ્ભુત લખી કે ઈશ્વર તને પૂછશે જ્યારે,
ઉપર પ્રશ્નોત્તરી થશે કે ભાઈ શું કર્યું આ દુનિયામાં જઈને તને મોકલ્યો, પણ તે કર્યું શું? તો શું જવાબ આપીશ? જવાબ ક્યાંથી લાવીશ પછી? અને પછી દુખી થઈશ એમ ના કરતા જવાબ માંગે અને જવાબ આપી શકે એવી જિંદગી જીવી લે. તારી જિંદગી એવી હોવી જોઈએ કે પરમાત્માએ આપણને જે મનુષ્ય અવતાર આપ્યો છે, મનુષ્ય અવતાર સાર્થક બને. છેલ્લી પંક્તિમાં બહુ અદભુત કહ્યું છે. પુનીત પદવી તુજને સોહી, પુનીત પદવી તુજને સોહી, પુનીત પદવી તુજને સોંપી, પુનીત પદવી તુજને સોહી, માનવ તનમાં દીધો સ્થાપી, માનવ તનમાં દીધો સ્થાપી, માનવ તનમાં દીધો સ્થાપી, માનવ તનમાં દીધો સ્થાપી, રામ ભગત જો થયો નહીં તો, 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 જન્મ જન્મ ભટકાવશે. તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે, તને મોટા ઘરનું તેડું ત્યારે આવશે, તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે, તને મોટા ઘરનું તેડું ત્યારે આવશે, તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે 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 આનાકાની જરીએ ન ચાલે, અનાકાની જરીએ ન ચાલે, જ્યારે એ બોલાવશે તને મોટા ઘરને, તેડું જ્યારે આવશે, તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે, તને મોટા ઘરનું તેડું જ્યારે આવશે. કાળ છે એ મૃત્યુ આવશે ત્યારે પછી કશું જ નહીં ચાલે. એટલા માટે હે જીવ, તું પરમાત્માનું ચિંતન કરી લે. એક એક ક્ષણની એક એક અંતકાળ હરિનું સુમિરન કરી લે. કારણ આ જીવન આમનું વહી જશે અને જિંદગી તો પસાર થઈ જ જવાની.